හරි. දැන් හරි. දැන් අද අනිල් මාත්‍ය මේ අද අපේ මේ සාකච්ඡාව දේශනාව මිය පල්ලව ගියාට පුණ්‍ය අනුමෝදන. So today our discussion or talk here will be about offering merit to the people close to us who have passed away, who have departed. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒක මේ ගියාට පින් අනුමෝදන් කරන්නේ කියන කනුදැන වදාළ දෙයක්. So this is offering merit to the departed is something which was recommended by the Buddha, and that is something we can do for those who have passed away from this life. මේ බෝධිසත්වයන් වහන්සේ පාණ්ඩව පර්වතය ළඟ ඉන්නකොට බිම්බිසාර රජුව ආරාධනා කළා මගේ නිවසට බුදු වෙලා ඉස්සෙල්ලා එන්න කියලා. When the Bodhisattva was near this Pandava පර්වතය mountain of peak, King Bimbisara invited him, said, after you have attained to your goal, after you have attained to Buddha house, to visit my place first. And in Nivasata, ඔව්. visit my household first. ඉතින් බුදු වෙලා නව මාසයකට පස්සේ තමයි බිම්බිසාර රජුගේ ගෙදෙට්ට ගියේ. So it was 9 months after attaining Buddhahood that the Buddha visited the house, the home of King Bimbisara. 92 කල්පයක් තිස්සේ පින් බලාපොරොත්තු වෙච්ච ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කළා ඒ ගෙදර. බිම්බිසාර රජුගේ ගෙදර 92 කල්පයක්. කල්ප 92ක්. So පින් බලාපොරොත්තු වෙන ආවා දිගටම. how that? ඒ ඥාති සමූහ So departed beings from the past 92 eons who were expecting or hoping to get merit offered by their relatives came on that occasion to this household. ඔව් ඉතින් පින් අනුමෝදන් කිරීම එතෙන්දි තමයි ආරම්භ කළේ මේ ශාසනය. So it was on this occasion that this offering of merit was first started off in this dispensation. ඉතින් අපි මේ කෘතගුණ සැලකීමක් වශයෙන් අද දින ඉතින් අපේ දායක පිරිස් නැති වෙච්ච ඒගොල්ලන් දැන් සන්දීර් මහත්තයාගේ අම්මා. So as a gesture of gratitude to those who have passed away, our known close associates and supporters, for example, Randeep's mother කොමිනෝනාගේ අයියා. and Komi's brother, එතකොට චූලගේ නැන්දා. Chula's aunt, ඊළඟට ධම්මිකගේ තාත්තා. and Dhammika's father. එතකොට කී දෙනෙක්ද? Hatararai. තව එක්කෙනෙක් ඕන. ගැමුණු මහත්තයා. Then Mr. Gamu. ඔව් දැන් මේ ළඟදී නැති වෙච්ච ටික නේද? These are those who have passed away quite recently. ඉතින් දැන් අපි අපේ යුතුයකමක් වශයෙන් දැන් මේ කට්ටිය මේ ස්ථානෙට මේ සේවයක් කරපු අය. ඉතින් So it's a duty or responsibility of ours as these mentioned people were those who have supported this center in පාම් පින්කමක් කරලා so they are doing a lighting of lamps. a ceremony ඒගොල්ලන්ට ආලෝකේ පහළ වේවා කියලා දැන් ලැබිලා තියෙන ආත්ම භාවයන්ට and may light and may these beings who are now in whatever form of sort of being there at this moment, may they have light. ඔව් ඉතින් දැන් මේ කට්ටියට ශෝකය දුක තැවුල තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මාර්ගඵල ලබලා දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ කියන්නේ ඉතින් එහෙම නම් ටිකක් ශෝකය දුක තැවුල අඩු ඇති. ලබලා නැත්තම් ශෝකය දුක තැවුල් තියෙනවා හොඳටම. So I don't know to say, maybe some of them have attempted to pass the fruition, and those who have not, we have more of it, more of sorrow, suffering and lamentation. ඔව් ඉතින් ඒ නිසා Wherever අපි there they will have these things.
ප්‍රිය ජාතික සූත්‍රයේ ටිකක් කියන්න. So to alleviate their condition, and so we will discuss or talk about this sutra, Piyajatika Sutra. මජ්ක්‍ධිම නිකාය. It's called Born from Those Who Are Dear. ටිකක් අයින් මාත්‍ර කියන්න බබිට්ටක් ඉංග්‍රීසියෙන්. Thus have I heard. On one occasion, the Blessed One was living at Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's park. Now, on that occasion, a certain householder's dear and beloved only son had died. After his son's death, he had no more desire to work or to eat. He kept going to the charnel ground and crying, "My only son, where are you? My only son, where are you?" Then that householder went to the Blessed One, and after paying homage to him, sat down at one side. The Blessed One said to him, "Householder, your faculties are not those of one in control of his own mind. Your faculties are deranged." "How could my faculties not be deranged, Venerable Sir? For my dear and beloved only son has died. Since he died, I have no more desire to work or to eat. I keep going to the charnel ground and crying, 'My only son, where are you? My only son, where are you?' So it is, householder. So it is. Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair are born from those who are dear, arise from those who are dear. Venerable Sir, who would ever think that sorrow, lamentation, pain, grief, and despair are born from those who are dear, arise from those who are dear? Venerable Sir, happiness and joy are born from those who are dear, arise from those who are dear. Then, displeased with the Blessed One's words, disapproving of them, the householder rose from his seat and left. Now, on that occasion, some gamblers were playing with dice not far from the Blessed One. Then the householder went to those gamblers and said, "Just now, sirs, I went to the recluse Gotama, and after paying homage to him, I sat down at one side. And when I had done so, the recluse Gotama said to me," and in this way he repeated the entire conversation which he had with the Blessed One. Then, displeased with the recluse Gotama's words, disapproving of them, I rose from my seat and left. So it is, householder, so it is. Happiness and joy are born from those who are dear, arise from those who are dear. Then the householder left thinking, I agree with the gamblers. Eventually this story reached the king's palace. Then King Pasenadi of Kosala told Queen Mallika, "This is what has been said by the recluse Gotama. Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair are born from those who are dear, arise from those who are dear." If that has been said by the Blessed One, sir, then it is so. No matter what the recluse Gotama says, Mallika applauds it. Thus, if it has been said by the Blessed One, then it is so. Just as a pupil applauds whatever his teacher says to him, saying, "So it is, teacher, so it is," so too Mallika, no matter what the recluse Gotama says, you applaud it thus. If that has been said by the Blessed One, then it is so. Be off, Mallika, away with you. Then Queen Mallika addressed the Brahmin Nalijangha. "Come, Brahmin, go to the Blessed One and pay homage in my name with your head at his feet, and ask whether he is free from illness and affliction, and is healthy, strong, and abiding in comfort." Saying, Venerable Sir, Queen Mallika pays homage with her head at the Blessed One's feet, and asks whether the Blessed One is free from illness and in comfort. Then say this, have these words been uttered by the Blessed One? Sorrow, lamentation, pain, grief, and despair are born from those who are here, arise from those who are here. Learn well what the Blessed One replies and report it to me, for Tathagatas do not speak untruth.
Yes, madam, he replied, and went to the Blessed One and exchanged greetings and repeated Queen Mallika's conversation with him. And she asked these, have these words been spoken by the Blessed One? Sorrow, lamentation, pain, grief, despair, born from those who are dear and arise from those who are dear. So it is, Brahmin, so it is. Sorrow, lamentation, pain, grief and despair, born from those who are dear, arise from those who are dear. It can be understood from this Brahmin how sorrow, lamentation, pain, grief and despair are born from those who are dear, arise from those who are dear. Once in the same Savatthi there was a certain woman whose mother died. Owing to her mother's death, she went mad, lost her mind, and wandered from street to street and from crossroad to crossroad, saying, have you seen my mother? Have you seen my mother? And it can also be understood how this happens, how sorrow arises from those who are dear. Once in this same Savatthi there was a certain woman whose father died, whose brother died, whose sister died, whose son died, whose daughter died, whose husband died. And in this way, owing to her husband's death, she went mad and lost her mind and wandered from street to street and crossroad to crossroad, saying, have you seen my husband? Have you seen my husband? Then once in this same Savatthi there was a certain man whose mother died, whose father died, whose brother died, whose sister died, and so on. And whose wife died. And he also went mad and wandered about saying, have you seen my wife? Have you seen my wife? එතකොට දමරකිත අනේ ඔකේ දැන් සිංහල ටිකක් කියන්නේ පොතේ තියෙන ඇත්තට කියන්න එතෙන්ට නිකන් කිව්වම දැන් බර වචන කියන්න නැත කිව්වම මා විසින් මෙසේ අසන ලදී. එක් සමයකී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සැවැත් නුවර නිසා ජේතවන නම් වූ අනේ පිළිසිටුගේ ආරාමයේ වැඩවසන සේක. එකල එක්තරා ගැහැවියෙක්ගේ ප්‍රියමනාප වූ එක්ම පුතු කලුරිය කලේ වේ. ඔහුගේ කාලක්‍රියාවෙන් කර්මාන්තය නොම වැඩහෙත්. බතද නොරුස්නේය. ඒ සෝනට පුන පුනා ගොස් හඬයි. එක්ම පුත පොහිය. එක්ම පුත පොහියයි. ඉක්විතියේ ගැහැවි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එළඹියේ. එළඹ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සකසා වැඳ එකත් පසක හිඳගත්තේ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එකත් පස්වරුන් ඒ ගැහැවි හට මෙය වදාළසේක. ගැහැවිය ස්වකීය චිත්තේ සිටුනා තාගේ ඉඳුරෝ ඇත්තාහු නොවේති. ගැහැවිය ඔබගේ හිත ඉන්ද්‍රියන් හා නොපවති. ඔබගේ ඉඳුරන් අන්‍යතා තත්වයට පත්ව තිබේ. වහන්ස මා ඉඳුරන්ගේ අන්‍යතාත්වයේ කිම නොවේද? වහන්ස මාගේ ප්‍රියමනාප වූ එක්ම පුතු කලුරිය කලේ. ඔහුගේ කාලක්‍රියාවෙන් කර්මාන්තය නොම වටහෙත්. බතද නොරුස්නේය. මම සොහනට පුන පුනා ගොස් හඬමි. කොහිය එක්ම පුත කොහිය එක්ම පුතයි. පුතේ ඔබ කොහි ගියාද කියලා වඬනවා. රණිත් ටිකක් කියන්න මේ අර ඉන්ද්‍රියන්ගේ නරමුණු ගන්න බෑ හරියට. ඔව්. සකිය චිත්තේ සිතුනා තාගේ ඉඳුරේ ඇත්තාහු නොවේ. මේ හිත ඉන්ද්‍රියන්ගෙන් අරමුණු ගන්න බැරි තත්යකට ඇවිත්. ඉන්ද්‍රියන් හරියට වැඩ කරන්නේ. තාගේ ඉඳුරන්ගේ අන්‍යතාත්වයේ. ඒ කියන්නේ ඉන්ද්‍රියන් ප්‍රകൃතියෙන් තිබිය යුතු විදිහට වඩා වෙනස් විදිහකට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ගැහැවිය එසේමය. ගැහැවිය ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායාසයෝ ප්‍රියදයින් උපදනා ස්වභාව ඇත්තාහ. ප්‍රියදයින් පහළවන ස්වභාව ඇත්තාහ. වහන්ස කුමට මේ මෙසේ වේද? ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමන සුපායාසයෝ කුමට ප්‍රියදයින් උපදනා සැහැවි ඇති වෙද්ද?
කුමට ප්‍රියදයින් පහළවන සැහැවි ඇති වෙද්ද වහන්ස ආනන්ද සෝමනස්සයෝ ප්‍රියදයින් උපදනා සැහැවි ඇතිය ප්‍රියදයින් පහළවන සැහැවි ඇතිය ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් උපදින්නේ ප්‍රිය දේවල් නිසා. එතකොට මේ ගෘහපතියා කියනවා එහෙම කියන්නේ කොහොමද භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ප්‍රිය දේවල් නිසා උපදින්නේ සතුට සොම්නස තමයි ප්‍රිය දේවල් වලින් උපදින්නේ කියලා. ඉක්විතියේ ගැහැවි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ වාසිතය අභිනන්දන නොකොට පිළිකෙව කොට බැස ගියේ. මේ ගෘහපතියා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්ව එක ගැන සතුටු වෙන්නේ නැතුව ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරලා යන්න කියලා. ඒ සමයේ බොහෝ දූ කෙලින්නෝ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නුදුරෙහි පසටින් කෙලි. ඒ කියන්නේ මේ දූ සූදු කෙලින අය වගේ ඒගොල්ලෝ මේ ඒ සෙල්ලමේ යෙදිලා ඉන්නවා. ඉක්විතියේ ගැහැවි ඒ අක්ෂ දූර්තයන් කරා එළඹියේ. එළඹ ඒ අක්ෂ දූර්තයන්ට මෙසේ කීවේ. බවත්නි මම මෙහිදී මහාන ගොයුන් කරා එළඹියෙමි. එළඹ මහාන ගොයුමන් සකසාවෙන්ද එකත් පස්ක හිඳිමි. බවත්නි එකත් පස්සුහුන් මට මහාන ගොයුන්හු තෙල කීහ. ඉතින් අර කලින් කිව්ව විස්තරේ තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ එයා හම්බ වෙන්න ගියා. යා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා ඔබගේ මේ ඉන්ද්‍රියන් අරමුණු ගන්නේ නැති තත්වයටපත් වෙලා ඔබගේ හිත මේ වික්ෂිප්ත වෙලා මොකද ඒ කියලා ඇහුවා. ඒතකොට මම කිව්වා කොහොමද මගේ ඉන්ද්‍රියන් හොඳින් පවත්ව ගන්නේ මගේ එකම පුතා කලුරිය කළා. ඒකින්ද මට කර්මාන්ත කරන්න ඕන දේවල් රුස්නෙත් නෑ බත් රුචිත් නෑ කියලා කෑමත් ප්‍රිය නෑ කියලා කිව්වා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ ගැහැවිය ඒක එහෙමමයි මේ ප්‍රිය දේවල් නිසා තමයි ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් උපදින්නේ කියලා. එතකොට මම කිව්වා කොහොමද ප්‍රිය දේවල් නිසා ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් උපදින්නේ? ප්‍රිය දේවල් නිසා ඇති වෙන්නේ සොම්නස ආනන්දය ඒවනේ කියලා මම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු එක ප්‍රතික්ෂේප කරලා ආවා කියලා කිව්වා මේ දූර්තයන්. එතකොට ඒ දූර්තය කියනවා ගැහැවිය තෙල එසේමය. ගැහැවිය තෙල එසේමය. ඒක එහෙමමයි කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ගැහැවිය ආනන්ද සෞමනස්යෝ ප්‍රියදයින් උපදනා සැහැවිය තියෙනවා. සතුට සොම්නස තමයි ප්‍රිය දේවල් නිසා උපදින්නේ කියලා ඒ දූර්තය කිව්වා. ප්‍රියදයින් පහළවන සැහැවිය තියෙනවා. ඉක්විතියේ ගැහැවි මා අදහස් අක්ෂ දූර්තයන් හා එකතු වෙති නික්ම ගියේය. එතකොට ඒ ගෘහපතියා මගේ අදහස් මේ සූදු කෙලින අයත් එක්ක ගැලපෙනවා කියලා එතනින් නික්මලා ගියා. එසඳ මේ කතා වස්තුව ක්‍රමයෙන් රාජාන්තපුරය කරා ගියේ. ඉතින් මේ කතන්දරය ක්‍රමානුකූලව රජගෙදරටත් ගියා. ඉක්විති පසේ නදී කොසල් රජ මල්ලිකා දේවී ඇමතිය. මල්ලිකාවෙනි ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ විසින් මෙබස් පැවසින. ශෝක පරිදේව දුක්ඛ ධර්මනස්ය උපායාසයෝ ප්‍රියදයින් උපදනා සැහැවි ඇතියයි. ප්‍රියදයින් පහළවන සැහැවි ඇතියයි. ඒකට කොසල් රජුරෝ මල්ලිකා දේවී ආමන්ත්‍රණය කරලා ඒ විදිහට කිව්වා. ප්‍රිය දේවල් නිසා තමයි දුක් දුම්නස් උපදින්නේ කියලා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා කියලා. ඉතින් මල්ලිකා දේවී කියන මහරජ ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ඒ වදාරන ලද නම් ඒ එසේමයි කියලා මල්ලිකා දේවී කිව්වා. මෙසේම මේ මල්ලිකා දේවී මහාන ගොයුන් වූ යම්ම දෙයක් කියත්නම් එයම අනුමෝදන් වේ. ඉතින් මහරජ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලද නම් ඒ එසේමයි. මෙසේ ආචාර්ය කෙනෙක් අතවැසියෙක්ට යම්ම දෙයක් කියද්ද අතවැසි එය එසේම ආචාර්යයි. ඒ එසේම ආචාර්යනි ඒව අනුමෝදන් වේද. ඒසෙයින්ම මල්ලිකාවෙනි තෙපි මහාන ගොයුන්හු යම්ම දෙයක් කියද්ද ඉතින් මහරජ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් වදාරන ලද නම් ඒ එසේමයි ඒ අනුමෝදන් වේ බව මල්ලිකාවෙනි නොපැනී පහවය. ඉතින් කොසල් රජු තරහ ගිහිල්ලා ඔයත් හරියට
ගුරුවරයා කියන දේ එහෙමම ඒයි කියලා පිළිගන්න ගෝලෙක් වගේ ශ්‍රවණ බෞද්ධ ගෞතම යවා කිව්වනම් ඒක එහෙමම පිළිගන්නවා. මේ මෙතනින් පහව යන්න මෙතනින් නොපෙනී යව ඇස් දෙකට පේන්නේ නැතුව අයින් වෙලා යන්න කියලා කිව්වා මල්ලිකා දේවී. මෙතන මල්ලිකා දේවී නාලිජංග නම් බමුණු ඇමතුව. ඉතින් මල්ලිකා දේවී ඊට පස්සේ නාලිජංග කියන ඒ ඇමතියා ඒ බ්‍රාහ්මණයාට කතා කළා. බමුණ ඒව දෙවි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරා එළඹ මාගේ බසින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පාසංගල මුදුනින් වඳුව. බ්‍රාහ්මණය ඔබ ගිහිල්ලා මේ මං වඳිනවා වගේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා වඳින්න. ආරෝග්‍ය නිදුක් බව සැහැල්ලු බව කාය බලය පහසු විහරණේ කුළු උස්ව. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සුව දුක් කොහොමද කියලා අහන්න. වහන්සේ මල්ලිකා දේවී භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පාසංගල මුදුනින් වඳී. ආරෝග්‍ය බව නිදුක් බව සිරුරේ සැහැල්ලු බව කාය බලය පහසු විහරණේ කුළු උසීයයි. මෙසේ කියව. එහෙම කියන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙමත් කියන්න. වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසයෝ ප්‍රියදයින් උපදනාහාරි ප්‍රියදයින් උපදනා සැහැවි ඇතියයි යන තෙලබස වදාරන ලදදැයි. ඊට පස්සේ මෙහෙම අහන්න. ස්වාමීන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස්යෝ ප්‍රිය දේවල් නිසා ඇති වෙනවා කියලා කිව්වද? නැත්නම් එහෙම දේශනා කළාද කියලා අහන්න. බුදු යම්සේ තොපට පවසද්ද එය එසේ මනාකොට උගෙන මට දන්ව තථාගතයෝ මුසා නොබෙනේ. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ගැන දෙන උත්තරය හොඳට අහගෙන ඇවිල්ලා මට කියන්න බුදුවරු බොරු කියන්නේ නැහැ. එසේ බවත්නි නාලිජංග බමුණු මල්ලිකා දේවීන්ට පිළිවෙදන් අස්වා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කරා එළඹියේ. එළඹ භාග්‍යතුන් වහන්සේ සමග සතුටු විය. සතුටු විය යුතු සිහි කළ යුතු කතා කොට නිමවා එකත් පස්සු හින. එකත් පස්සු වුන් නාලිජංග බ්‍රාහ්මණ භාග්‍යතුන් වහන්සේට මේ බස් සැලකලේ. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මල්ලිකා දේවී අර විස්තරයෙන් තියෙනවා. මල්ලිකා දේවී ඔබ වහන්සේ පාද වඳිනවා. මේ නිදුක් නිරෝගී බව විමසනවා. මෙන්න මේ කාරණාවත් අහනවා. මොකද්ද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළාද ශෝක පරිදේව දුක් දෝමනස් ප්‍රිය දේවල් නිසා උපදිනවයි කියලා. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා බමුණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසයෝ ප්‍රියදයින්ම උපදනාහ. ප්‍රියදයින් උපදනා සැහැවි ඇතිය යන තෙල කාරණය මේ කරුණෙන්ද දත් යුතුය. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මේ විදිහටයි ඒ කාරණාව තේරුම් ගන්න ඕන කියලා. බමුණ පෙර මේ සවැත් නුවර එක්තරා මාගමකුගේ මව කලුරිය කළා. හෝ ඇයගේ කලුරිය කිරීමෙන් උමතු වූවා. වික්ෂිප්ත සිත් ඇති වීතියෙන් වීතියට චතුස්කයට එළඹ මාගේ මව් දුටුද මෙසේ කියයි. බ්‍රාහ්මණය මේක කාලයකට කලින් මේ සවැත් නුවර එක්තරා කාන්තාවකගේ අම්මා නැති වුණා. ඒ අම්මා නැති වුණාම ඒ කාන්තාව උමතු වෙලා වික්ෂිප්ත සිත් ඇතුව පාර දිගේ ඇවිද අතරමං හන්දියක් ගානේ ඇවිද මගේ අම්මව දැක්කද ගා මෙහෙම කියනවා. බමුණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් උපායාසයෝ ප්‍රියදයින් උපදනා සැහැවි ඇතිය යන තෙල කාරණේ මේ කරුණෙන් දතු යුතුය. මෙන්න මෙහෙමත් ওই කාරණාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් බ්‍රාහ්මණය. කොහොමද? පෙර මේ සවැත් නුවර එක්තරා මාගමකගේ පියා කලුරිය කළේ. සහෝදරයා කලුරිය කළේ. සහෝදරිය කලුරිය කළේ. පුතා කලුරිය කළේ. දුව කලුරිය කළාය. ස්වාමි පුරුෂයා කලුරිය කළේ. ඔහු කලුරිය කිරීමෙන් උමතු වූවා වික්ෂිප්ත වූවා වීතියෙන් වීතියට චතුස්කයට එළඹ මා හිමියා දුටුදයි මෙසේ කියයි. ඔය විදිහටම බුදුරජාණන්සේ අර කාරණාව නැවත රිපීට් කළා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් බුදුරජාණන්සේ දේශනා කරනවා බමුණ මේ ශෝක පරිදේව දුක් දෝමනස් උපායාස ප්‍රියදයින් නැති වෙනවා කියලා මෙන්න මේ විදිහටත් තේරුම් ගන්න. එක කාලයකට කලින් එහෙනම් එක්තරා අවස්ථාවක මේ සවැත් නුවර පුරුෂයෙකුගේ මව කලුරිය කළා. ඒ පුරුෂයාත් අර විදිහටම සිත වික්ෂිප්ත වෙලා පාර දිගේ ඇවිද මගේ අම්මව දැක්කද කියලා ඔහොම අහනවා. ඒ වගේම පුරුෂයෙකුගේ පියා කලුරිය කළා සොහොයුරිය
පුතා දුව භාර්යාව කොහොම කලුරිය කළාම ওই විදිහටම උමතු වෙලා වික්ෂිප්ත වෙලා පාරවල් දිගේ මේ මගේ භාර්යාව දැක්කද මගේ භාර්යාව දැක්කද කියලා විශ්වෙන් අහහ යනවා ශෝකයටපත් වෙලා. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා වෙනොත් ප්‍රිය දේවල් නිසා ශෝක පරිදේව දුක් දුම්නස් උපදිනවා කියලා තේරුම් ගන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළා දේශනා කළා. හරිද? ඔය තවක දිග හන්ද දැන් කෙටියෙන් උතන ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපි අද මේ සූත්‍රයේ කිව්වේ නම් සම්දීන් මාත්‍යාගේ මව් වෙනුනේ. So today we read out the sutta thinking of in memory of Randir's mother. ඊටඟට කොමිනෝනාගේ සහෝදරයා වෙනුනේ. Next, also because of Komi's brother එතකොට අපේ ගැමුණු මහත්තයා වෙනුනේ. and Mr. Gamunu, චූල මහත්තයාගේ නැන්දා වෙනුනේ. Chula's aunt. ඔය කට්ටියගේ මොකක් වයසටකින් මැරිච්ච අය තමයි. So these are all people who passed away after getting to a ripe old age. එච්චර රෝග දුක් ශෝකය දුක ඇති කරගන්න හේතු නැහැ. ඒගොල්ලෝ සාසනික වශයෙන් ජීවිතයෙන් ගත යුතු ප්‍රයෝජන අරගෙන හොඳට හිටපු අය. So no need for such sorrow and lamentation because there were people who helped the dispensation as well as made use of their lives in a good way. ධම්මිකගේ පියා. Dhammika's father. ඉතින් මේ කට්ටියට අපි පින් අනුමෝදනාවක් වශයෙන් තමයි මේ සූත්‍රයේ දැන් කියුවේ. So it's as part of the offering of merit to them that we read this sutta also today. ඔව්. ඉතින් ශෝකයේ දුක තැවුල් අඩුවෙන් ජීවත් වෙන්න අපි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. So we should make an effort to live less amount of sorrow and suffering and lamentation. මේ ස්වභාවික தත්ත්වය පිළිගන්න ඕනේ. We have to learn to accept this natural order of things. ඔව්. ජීවිතං ව්‍යාධි කාලෝච. ජීවත් වෙන කාලය කියන්න බෑ. So it's not possible to say how long one would live. ලෙඩ හැදෙන වෙලාව කියන්න බෑ. Not Yeah. possible to say when one will fall sick. ඔව්. මැරෙන වෙලාව කියන්නත් බෑ. ලෙඩ හැදෙන වෙලාව කියන්නත් බෑ. It's not possible to predict when one will die, when one will fall sick. ඔව්. අපේ මිනිහ කොහෙ ගිහින් දායිද දන්නේ නැහැ. And no one knows where our corpses will be finally laid to rest. ඊනාට කොහෙ ඉපදෙනවද කියලා කියන්නත් බෑ. And also it's not possible to say where one will be born again. අනිමිත්තානන්නේ මේවට නිමිත්තක් නැහැ. So there are no signs to indicate this. ජීවත් වෙන කාලේ දැන්ද හෙටද ඒක වෙනකන් ජීවත් වෙන එම කාලයක් කියන්න බෑ. So how long one would live, whether it will be just until the end of today or until tomorrow, it's not possible to say. මේවට ගොදුරු වෙච්ච පිරිසක් තමයි අපි මේ කාරණා ටික. So we are also subject to these same things, death and sickness. ඒවෙන් ඉතින් නිදහසක් අපිට ලැබිලා නැහැ. දීර්ඝ සසර. So we have still not got free of all these things. It's a long samsara. ඔය ඉතින් දීර්ඝ සසරක අපි එක එක්කෙනාට අම්මා තාත්තා ඒ විදිහට ඇවිදින්න එකක් තමයි කරන්නේ. So in this long samsara, we tell various people, we call them our brothers, our mothers and sisters and fathers and so on, and we are trudging along this samsara. ඉතින් ඒ අය වෙනුවෙන් අපි මේ ඉතින් ශෝක කර මේ සතර ගමන් කරන ජීවි කොටස. So we are a group of beings who travel through samsara and being sorry and suffering over such beings who have been close to us in samsara. අපි එක කාලයකට හිතවත් වෙලා ඉන්නවා එක කාලයකට අමනාප වෙලා ඉන්නවා. ඒක The ජීවිතය. same beings, we can sometimes be close and friendly with them, and on other occasions be averse to them or එක කාලෙක irritated with them. එක ජීවිතයක යා මලයි කියලා අඬනවා අනෙක් කාලේ මැරිච් එක හොඳයි කියලා කියනවා. In one life, we may think that we may cry about someone's death.
on another occasion we may actually be glad of that person. එහෙම නුවණයි කියලා කියන්න බෑ අපිට. හැම කෙනෙකුට මේ So තත්ත්වය තමයි. we cannot say this has not happened to us. All of us have gone through such things. මේ කාරණය අපි මේ යම් වෙලාවක නුවණින් දකින්න ඕනේ. So someday we have to see this with understanding, with wisdom, ඔව්. that it is so. ඉතින් අපි රූපේ මම ඉන්නවයි කියලා හදාගන්න තියෙනකම් මේ ශෝකයෙන් අයින් වෙන්න බෑ. රූපේ මම ඉන්නවයි කියලා හදාගන්න. So as long as we hold on to the idea that in this form there is, I am in this form, or in this form there is me. වේදනාවේ let මම go. ඉන්නවයි කියලා හදාගන්න. Or we have the idea that in feeling, I am there in feeling. සංඥාවේ මම ඉන්නවයි කියලා හදාගන්න. Or within perception, I am to be found. සංඛාරවල මම ඉන්නවයි කියලා හදාගන්න. In mental activities, mental formations, that I am or the self is to විඥානේ be මම found. ඉන්නවයි කියලා හදාගන්න. Or within consciousness, that the I is to be found. ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ රූපේ මම ඉන්නවද නැද්ද කියලා. So we have to examine and see whether actually in form, in our bodies, whether the I is there or not. ඔය අඬන්න ගියොත් එහෙම අඬන පුද්ගලයාට ඒක හොයන්න බෑ. So if someone goes to cry, the person who is crying cannot find this out. අනාර්ය පුජ්‍යලෝ ආර්ය පුද්ගල නෑ. අනාර්ය නිකන් පුජ්‍යනෝ එහෙම අඬනවා. So worldlings, those who are not noble beings, they cry in this way. ඒතකොට අසුතව ආර්ය ශාවකයෙක් එහෙම නෑ. Then the noble learner is not like that. ඒතකොට වේදනාවේ මම ඉන්නවයි කියලා අඬන්න බෑ යාට. So he will not cry that in feeling that I am present. Or in ස්කන්ධ පංචකයේම එතකොට එයා අඬන්නේ නෑ මේ ඉන්නවයි කියලා. So regarding all five aggregates, he does not sorrow, saying that I am in one or in any of these parts. ඒක තමයි නුවණින් දැකීමයි කියලා කියන්නේ මේක. Hmm? නුවණින් දැකීමයි කියන්නේ. That is what is meant by seeing with wisdom. ඉතින් නුවණ අපිට වැහෙනවා මේ මගේ කියන එකේ. So this wisdom is obscured for us by the idea mind. That things are රූපේ mind. මගේ කියලා. දැන් රූපේ මම කියලානේ අඬුවේ. So first, because that form is me, or I am in form, or then one can think form is mine. එන රූපේ මගේ කියලා. And this conceals the seeing reality. වේදනාව මගේ කියලා. Or the feeling is mine. සංඥාවත් මගේ Or කියලා. one takes perception as mine. සංකාරයත් මගේ කියලා. Formations are mine. විඥානයත් මගේ කියලා. දැන් Consciousness is ඒකයි. mine. අපි හිතනවා මම කියලා. ඊට පස්සේ මේ රූපය වේදනා සංඥා සංකාර මේ ඊට පස්සේ මගේ කියලා So හිතනවා. first we think this is the I, form, feeling, perceptions and so on. Or next we may think that it is mine. The form is ඉතින් mine. ඒක and so අපි forth. සම්මා පඤ්ඤාය පස්සේ යම් වෙලාවක යහපත් නුවණින් දැක්කොත් මෙතන එහෙම එකක් නැහැ කියලා. So if someday or other if we see with right wisdom that there is no such thing here, ඔව්. මේ ශෝකයේ දුක තැවුල් වලින් ඈත් වෙලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. then it is possible to remove ourselves from the sorrow and lamentations and live our lives. එහෙම නැතෙන්නේ නැත්නම් ඉතින් හැමදාම අපි මත්තමේම තමයි. So if this understanding does not arise, then we will be constantly in the same level. ඔව් එහෙම the දැන් same level. රූප මෙන්න තවදියම මේ මගේ කියන එකෙන් තමයි උඟක් අඩන්නේ. මේ කියන්නේ මට වෙච්ච තිබිච්ච ලාභ පාඩු ඒවම නැති වෙලා. So mostly sorrow and lamentation arises because of the idea mind at some loss or that we have experienced. ඔව්. එතකොට මේ මගේ කියලා අඬන්නේ ඉතින් මට තීච්ච ලාභයක් නැති වෙලා. So why someone cries with the idea mind, that is something which has been mine is now lost.
නැත්නම් මේ ස්වභාවය සිහිපත් කරලා නෙමෙයි. So it is not, crying doesn't take place seeing the nature of what has happened. ස්වභාවය සිහිපත් කරලා අඳන්න අමාරුයි කෙනෙකුට. So it's difficult for someone to cry looking at the natural order of things. ඔය ඉතින් මේ දැන් මේ කට්ටියනේ එච්චර ශෝකයේ දුක තැවුලට ඇති සාමාන්‍ය මම හිතනවා අනිත් ඇට වැඩි ටිකක් අඩු ඇති. So people here also may be having sorrow, lamentation and all that, but I think to a lesser extent than others. අපිට තියෙන කුසලයක් කරලා පුණ්‍යානුමෝදනාවක් විතරයි. මොකද? කුසලයක් කරලා පින් අනුමෝදන් කරන්න විතරයි. So what remains for us to do is to perform wholesome deeds and to offer the merit from those to the departed. බුදුහාඳුගේ ගුණ සිහිපත් කරලා දහමේ සංඝයාගේ ගුණ සිහිපත් කරලා යම් ඉතින් සද්ධාවෙන් යුක්ත යම් කුසල කර්මයක් කරනවා. So we think of the qualities of the Buddha, Dhamma and Sangha, and with faith we perform some action. මේවා එච්චරයි මම මියගිය ඥාතයට උපකාරයක් වෙන්නේ. So these are the only things which can benefit the departed relative. ඉතින් අපි ඇයට පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. Therefore we කියන්නේ offer merit. ඔය සිහිපත් කරලා මේ සද්ධාදී කුසල ධර්මයන් කරනවා. So we think of them and perform Sadhu, actions based on faith and other wholesome ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් factors. වැඩෙන විදිහට කුසලයක් කරලා Well, ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වැඩෙන විදිහට so we perform wholesome actions which help the faculties to develop. The faculties meaning faith, the energy concentration, mindfulness and wisdom. ඉතින් අපිට එච්චර තමයි මේ කරන්න පුළුවන් කියලා විතරක් කිව්වම ඇති. So when we enough to say that that is really all we can do for those who have passed away. සල්ල සූත්‍රයේ මරණය ගැන ගොඩාක් දේශනා කරනවා. What is Sutta? සල්ල සූත්‍රය. Salla Sutta, there's lot said about death මේ සුත්ත නිපාත. in the Sutta Nipata. දැන් මේ ගහක කොළයක් ඉදෙනවා. නැත්තම් ගෙඩිය. So leaf on a tree or a fruit comes to maturity. ආයි කවදාකවත් ඒ බිමට පතිත වෙච්ච කොළේ ආයි අලවන්න හදන්න බෑ. So once it has detached from the tree and fallen to the ground, it can never again be reattached to the tree. You can't paste it back or Oh. connect it to the tree again. අලාන මේවා පක්කානම් පාතෝ පතනතෝ බය. දැන් අනිත් ඒවාට බය වෙනවා දෙන්නේ. ඒක අනිත් කොළ බය වෙනවා. කිසි බය වෙනවා. වැටිච්ච එක ආයේ ඇලහන. So other trees, other leaves and the fruit are supposed to get frightened when this happens. Take So it that in a it garden. cannot be pasted මං back. කියනවා ඉතින් දැන් මේක කියන්න සූත්‍රය කියන්න වෙලාවක් නැහැ. So now we have no time to recite that sutta. එතකොට බුදුහාමුදුරේ දේශනා කළා යථාපි කුම්භකාරස පොඩි කුඹල්කරුවෙක් හදන වලන් පොඩි වලන් ලොකු වලන් අමු ඒවා මැටි ඔක්කොම මැටියෙන් හදන බින්දිලා කෙලවර යන තරුණ එක්කනත් මැන්න මාළු එක්කනත් මැන්න පොඩි එක්කනත් මැන්න පණ්ඩිතයාත් මැන්න ඥානවන්තයාත් මැන්න මෝඩයාත් මැන්න ඔක්කොම මරණයෙන් කෙලවර වෙනවා. So the Buddha stated that of anything that the potter makes, whatever kind of vessel made out of clay, at some point or other they will all end up broken and thrown aside. ලෝකෙ And everybody in the world, whether they are young or old, rich or poor, wise or foolish, they all end in death. ලෝකෙ නානා ශාස්ත්‍රවරු ලෝකෙ නොයෙක් ශාස්ත්‍රවරු ඒ වුණා ඔක්කොම මේ මරණයෙන් ඉවර වෙලා. So there were various teachers and prophets who have arisen in this world, they all ended in death. බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ ඉහළ ගුණවන්තයෝ එන්නේ සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ වගේ පස්සේ බුදුවරු වගේ And even the highest type of people like the Buddha, the Pacceka silent Buddhas and like bhikkhus like Venerable Sariputta. ඔක්කොම මේ මරණයෙන් කෙලවර වෙලා. All of their lives ended at death. ඉතින් අපි කවදා මේ මට්ටමට යන්නේ? So
So we too someday will end like that. Have the same way. අවුරුදු 100ක් ඇතුළත දැන් ඉපදෙන එක්කෙනයි අවුරුදු 100 එක්කෙනයි දෙන්නමනේ. අවුරුදු 100ක් ඇතුළත. So අවුරුදු within 100ක් the next- ඇතුළත දැන් ඇති වෙන එක්කෙනාට දැන් ඉපදෙන එක්කෙනාට එයයි දැන් 100 ඉන්න එක්කෙනා කවුරුත් නෑ. with another 100 years from now, even the one who is born just now and all of us who are here in the world now, no one will be around. එතන ජීවත් වෙන්න අලුත් ලෝකයක්. So it will be a new world after 100 years. අවුරුදු 100කින් අලුත් ලෝකයක් කෙනෙක් අන්නේ. No one will be around from now. ඉතින් එහෙම අපිට හිතෙන්නේ නෑ. But we don't think like that at present. මේක අපි ජීවත් වෙලා තියෙන්නේ මේ ගන්න උස්ම ටිකෙන් විතරයි. So our lives are maintained just by the air that we breathe in. එක සිතකින් ඒ Or one moment of mind at the present moment. ඉතින් ඒක චිත්තස්සනිකව ජීවත් වෙනවා. So we have just lifespan of just one moment of mind. ඒක චිත්තක්ෂණික ඒක වායුවක් ගැනීම. ඒක එච්චරයි. ඊට Or පස්සේ which is just one breath of air. අපි ඉතින් ජීවත් වෙලා තියෙන අවුරුදු 90යි 80යි කිසියක් කියන නමුත් එකක ජීවත් වෙනවා. So we say we live for 8 years, 9 years, but we are always living in this one short span of time. ඔව් මේක එච්චරයි කියන්නේ. ඉතින් අපේ මේ කුසලයේ අපි ඒ අයට අනුමෝදන් කරනවා අනුමෝදන් වේවා කියලා කවුරුත් එක්ක සාදු කියලා ගෞරවයෙන් ඉතින් ගාන්ධීගේ නම්ම ඔය කඩෙන් ඉස්සෙල්ලා නම් මතක් කළේ. ඉතින් අපි ධම්මේ ඥාති නම් හොතු සුඛිතා උන්ට ඥාතයෝ කියලා කියනවා. ධම්මේ ඥාති සුඛිතා. ඒ ඥාතින් යහපත් ආත්ම භාවයක් ලබාගෙන ඉන්නවනම් මේ කුසලයන් අනුමෝදන් වීමෙන් තවත් සැපවත් වේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා. දැන් ඇති යම් පහන් ටිකක් පත්තු කරලා. ඒක ෆොටෝ ටිකක් අරගෙන අරින්නත් ඕනේ. එක එක්කෙනාට දාන්න ඕන ෆොටෝ ටික.